ओम नमः शिवाय वो देवी ध्यानवती देवानां पुरोहितः Hello mana? Hello mana? मुझे बैठे हमने शुरू अजाय में नाम गाया दे तस्वीरा कल्याण दियोनि हरि जेना पुरोहितः तो देवी ध्यानवती देवानां पुरोहितः अपन सुनो ज्यादा उमर जय ब्राह्मणे रुचम ब्राह्मण जनेन्द्र देवा कृष्ण ब्रुवन नाम काम चंद्रां प्रभातां सदाशिवन्ति यमुना उदारा राम शरणमः प्रपद्यलक्ष्मीर्दें मनोरु कांतामणि वराजस्तव वृक्षोत्तमः तस्य भगान् मायान्तरः अमोघाय ब्राह्मणे सुतं ब्राह्मणेन्द्रः देवाग्रे ददब्रुवन् यद्वैवं ब्राह्मणो विद्या देवा धर्मधरेण क्रियेच देवमेजमद्यो होरात्रे नक्षत्राणि रोमत्वं व्यापनिष्ठं ध्यानादनंगडु ओम शांति 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 ओम मैलिनी देवी अదే అందుకే నేను అప్పుడే అన్నాను ఇది కాదు దానికి అన్నా అందుకేంటి మరి అప్పుడు మీరేమి దీనికి బట్టలు తీయాలి బట్టలు తీరా ప్రజానం దియోని మరి దినా పదవి వేద తో దేవి ధ్యానవలి వీళ్ళు తీయమ్మా దేవానాం పురోహితः పూర్వయో దేవీభ్యో గానः నమో జాయ బ్రాహ్మణే ఉదం బ్రాహ్మణం జనేంద్ర ఒక విగ్రహం తీసుకో అహోరాత్రి బాధ్యతలను నాణ్య సంధానం చేస్తే విధద్భజాయ రావోదు పాలుంటమ్మా కటకాడి పాలుంటూ मिल से लाइट कालता मिल मिल लाइट कालता इटे के ఎంత జలుగునే ఆ పంది టెక్ లోపల పోయి వాళ్ళు వస్తున్నారు అట్లా పోయి బాడీ కొనే నాకు నాగేశకు ఇటే ఇటేలో వస్తారు అది ఒక లైన్ తీసుకొని పో జరగండి అటు ఆంటీ జరగాలి తెలుగువారమా నేను తెలుగు ఒకరు పోసుకున్నట్టు ఒకరు కడుగుతున్నాడు సంతులను సన్నగా పోయి నీళ్లు తక్కువ పోయాలి రాసులు ఎక్కువ రాయాలి ఏదో బుడబుడ పోస్తే కావు అంత పని ఉంటుంది ఓస్వాగమంలో అది నీళ్ళు వస్తే నీళ్ళు పోస్తుంది కుప్పమన్నాడు నారాయణ నమో కుంకుమాలు ఎర్ర కలిపేయండి కుంకుమ పసుపు కలిపేయండి గంధం కలిపేయండి గంధ ద్వారా శ్రోత్రం ఆయన పోయమ్మ విలాసలు కుంకుమ కిందనే ఉన్నది అడుగు విలాసలు సముద్రవతి రాజ్యాను శృంగే శృంగే విభూతి కలిపిరా విభూతి గండం
समुद्रुजी संकुलसुंदर वयंगमाकृतमस्मभ्यं दत्तांगन्नति मन्यहोरि अर्धधानावेयरु चित्रवपरानांदारो आपादेय यन्दांगरणागारणामेयमा धर्मादिजा समरोदेयमा सर्वस्यतिनिर्गामिनो गन्नमज्ञामा आजादी शिवाजी नमोवादी नमोवादी समारषि गमन गमन पावांसयोतार मंत्र पदल मंत्र मंत्र परिसरा धर्मः నువ్వు తెచ్చినావా मंत्र निशाना ओम निशाना नमो वादे आजो काय आजान पदे वादे नमो वादे पदे नमः हरिषि मंत्र नामा उदय ओम शाम निजाम निजाम हिमवर्धो धम्मा शरणस्तवतु सूर्यः ఏముని జొమ్మలేముని బియ్యం ఓడిబియ్యం ఇది ధూపం చూపించినామా ధూపమాకి 20 ఈ పండు పొలాల మీద నీళ్ళు చల్లండి పువ్వు వేసుకో ఆకని వేసుకో పువ్వుని వేసుకో నీళ్ళు చల్లు ఓం బో ధోస పెట్టాలి మాత్రం పెడదాం పెట్టి కర్పూరం వేయాలి అటు పెట్టి కర్పూరం వేసి ముట్టి ఏంటి చెప్తా కర్పూరం తీసుకో घोड़े 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 ఐదు పూర్తి చేయాలి కొద్దిగా అందుకోనుదమ్మా కొద్దిగా మొగోళ్ళు అయ్యా బాబు ఇక్కడ పెట్టుకో ఊరంతా అందుకోనది తీసా తీసా ఇంకా బురద అయిపోతుంది నీళ్ళు కింద పోతుంది అమ్మ మీరు కూర్చోవచ్చు అడిగి కుర్చీ చూపించుకుని కాళ్ళ మీద కూర్చున్నాం ఏం కాదు ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः प्रवृत्ताय नमः वामनाय नमः देवाय नमः सुदेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः योद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः आमोक्षाय नमः मानसंधाय नमः गणाधराय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः अयं नक्षत्र తీసుకొని వాసన చేయండి పుష్పంతో విమానస్య గోత్రః शीलगुण गोत्रब्रह्मस्य कुमारस्य रणे नामधेयस्य धर्मपत्न्या पद्मा नामधेयस्य सहाकुटुम्बस्य पगडिकुल गोत्रब्रह्मस्य सतीश कुमार नामधेयस्य शैलजा धनज नामधेयस्य सहाकुटुम्बस्य मम अनुकोंडि क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विषय अभयारोग्य अष्टैश्वर्यकान्यार्धुण्डल्लोभिभेषणसाधनं श्रेमः गणाधिपतये नमः ओम सूर्यग्रहाय नमः ఓం సూర్యగ్రహాయ నమః चंद्रग्रहाय नमः ओम अंगारकग्रहाय नमः ओम बुधग्रहाय नमः ओम बृहस्पतिग्रहाय नमः ओम शुक्रग्रहाय नमः ओम शनीश्वरग्रह देवताभ्य नमः राहुग्रह देवताभ्य नमः केतुग्रह देवताभ्य नमः आदित्याग्रह देवताभ्य नमः ओम ब्रह्म देवानां
अग्नये नमः यमाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः कलशं रक्षण दूसरों ओम नित्ये नमः भगवान मंगलम जय लोबलवनी ओम हिरण्यभात्रमदोह भूतदधातुर्भोगाने दीयदः ब्रह्मणः उपहारणे देवा यजमाना आयुष्यवादि विग्रहकर्पूरमहामंगलमेराहं बोलो सत्यनारायण भगवान की मया देवा स्थापितं पुरता स्तवा चैनमे सफला वाप्ति भवेत् जन्मनि ఆ మండపం మీద పక్కకి అయ్యగారికి పక్క పెట్టుకుని తర్వాత ఇష్టం మీరు తినాలి మన తర్వాత ఆ పక్క పెట్టుకున్నాం గుర్తులు పెట్టుకోండి బాగుంటుంది ఆత్మ గ్రామానికి వెళ్ళేసేసి భిక్షుని చేస్తాను ప్రభుత్వ చేతకాలు చెప్పేసి బ్రాహ్మణమా నీవు అధైర్యపడికయ్యావు ఒక మతం ఉంది సర్వ దుఃఖాలు నశించి లక్ష్మీ కథాసం కలిగి పూర్ణ కోరికలు స్థాపన చెంది ఇల్లు సుఖపడినకు మోక్షాన్ని ప్రాప్తించి ఒక వ్రతం ఉందయ్యా శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఉందయ్యా ఈ వ్రతం నువ్వు ఆచరించి తరించవలసేసి వ్రత విభ్రాంతి ధన వెళ్ళిపోతారు ఇక బ్రాహ్మణుడు తన హృదయం सत्यनारायण भगवान की बागा इधर गोदान समर्पयामि अस्तु प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्ध आत्मानं समर्पयामि नमस्कारोमि దారము తెల్ల సెల్ అస్తం ప్రక్షాళ్య ఆ ఉంగరం గడి అమ్మకి ఇచ్చేసి సుమంగళ సౌభాగ్యమత్మై పార్వతీ పరమేశ్వర దేవతాయై నమః ఎత్తి మేడం लक्ष्मीशो संस्थातुं करुणानिधिः करुणया मात्रा
कौसल्यादिकर्मसम्पत्ते जन्मन्य साधारणे गादे श्री निर्णायक सुंदरम जयार्गम मंगलम सावधाना सुमोहति सावधाना सुमलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मी नारायण ध्यान सावधाना कल्याण कमनीय गोमंगली रामनाथनारो कन्यादान पुरस्वरम सुंदरम विकोडिदान मंगलम सावधाना सुमोहति सावधाना सुमलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मी नारायण ध्यान सावधाना इत्यैतद्वर मंगलाष्टकमिदं लक्ष्मी नरसिंहस्यः कल्याणोत्सवे विकासपतिते पद्मावर्ष्य श्री मांगल्यं सुखसंपदं सुमला कीर्तिंच दत्वाविभो श्रीमान श्री युगीश्वरो हरि कुर्यात् सदा मंगलं सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना स्वच्छतादेवी सहस्राणां देवोदयज्ञानां समस्त जगदोद्धार महामंगोला पूर्वयज्ञवराः शेषपुत्रेणां पुरंदर भावक यमनैरुति वरुण वायुव्य कुबेर ईशान्या जगत्पालकानां जलजवहरिहर मुख्यदेव गणानां नारद विश्वामित्र पराशर अत्रि वाल्मीकि गौतम भृगुव्यासादि महर्षीणां सीता अरुंधति अहल्या द्रौपदी तारा मंडोदरी पांचाली दमयंत्यादि महा पतिव्रतानां हरिश्चंद्र नलकार्तवीर्य विक्रमार्क भोजराजादि पुण्यपुरुषाणां गंगा नर्मदा तुंगभद्रा मलापहरणी कृष्णवेणी गोदावरी भीमरत्यादि महानदीनां ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి సార్. ఓకే రైట్ రైట్ అయ్యండి. ఆగండి ఆంటీ ఆంటీ రండి. ఒక్కసారి ఇచ్చేయండి ఆంటీ ఇచ్చేయండి ఇద్దరు వేసేయండి ఇచ్చేయండి రైట్ सप्तपादालु सूत्रमे भूलोक भूलोक सुवर्लोक महालोक हेमलोक तपोलोक सत्यलोकादि लोकसप्तमिश्र अधोभागे क्षेत्रवालधेय महामनग सप्तन्याय महानारायमान परिराज राजशीर्षस्य सहस्र फणामणि मंगलमण्डिते ऐरावत पुंडरीक वामन कुमुदोन्दन पुष्पगंधा सन्नगोदार कन्या संपन्नां लिंगो यज्ञ कन्यां संपन्नां कनगां वास्यं विवेक वितरति ब्रह्मलोकेना देव अमगे कन्यादानं तुभ्यमहं संप्रददे మనము అమ్మాయిని మాదాపురం చేసి వరకట్నం ఇస్తున్నాం. వరకట్నం ఇవ్వకుండా అనేక బంగారం ఎత్తియాలి. ఆ బంగారం ఇచ్చే పైసలని సొమ్ములన్నీ పెట్టాలి. అర్థమవుతా 7 వారాల నగలు వేయించి పెట్టాలి.
తంతున అనేన లోకరక్ష నహేతున కంటే బధ్నామి సుభగే సహజీవ శరదాం దేశీ అయ్యగారి ముగించి అమ్మవారి గారి గట్టి మేడం ఆన్లైన్లో చెక్ చేయమని ఒకసారి ఉందా లేదా చెక్ చేయమని చెక్ చేస్తాను. ఓకే ఆమె మొగ్గు అన్నీ కళ్ళు బనానా బాగున్నాయి అంగురసులు మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం మాతా పితృసమం దైవం న దైవం పితృమర్చయే సర్వతీర్థ ఫలంజ్ఞేయం మాతృవందనతాం సదా మాతాపితృభ్యో నమః. కూడా శివస్వాములు కూర్చొని ఉన్నారు. అదేవిధంగా అందరికీ గురుస్వామి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇందాక కళ్యాణం జరిగింది. అసలు మొట్టమొదటిగా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనందరం అంటాం అయ్యా నాకు భక్తి చాలా ఉంది అని. అసలు భక్తి అంటే ఏంటో చెప్పండి. మనం అనుకుంటున్నటువంటి భక్తేనా? నిజంగా మనందరికీ భక్తి ఉందా? భక్తి ఉంటే మనం ఎలా ఉండాలి? ఏదైనా ఎలా ఉండాలి అంటే జ్ఞాత్వా కర్మాణి కుర్వీత అంటే ఏమిటి? మనం ఏం చేస్తున్నామో ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలుసుకొని చెయ్యాలి. అయితే నిజంగా ఇక్కడ ఇంతమంది భక్తులం ఉన్నాము. మనందరము చెప్పుకుంటున్నాం మేము శివభక్తులమండి అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎంతో భక్తి తత్పరతతో వచ్చి కూర్చున్నారు. అయితే మనకు ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పిండయ్యా అంటే భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యము అని చెప్పాడు. అంటే ఎంతసేపు నీ జీవితాంతము భక్తితో ఉంటే సరిపోదు. భక్తి అంటే అసలు ఎలా ఉండాలి అంటే నిష్కామ భక్తి. నిష్కామ భక్తి అంటే ఏమిటి? నిజంగా నువ్వు ఆ పరమేశ్వరుని అర్చిస్తే ఆ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి నమ్మకం నీకు పరిపూర్ణంగా ఉంటే నువ్వు ఆయనను ఏమీ అడగాల్సిన అవసరము లేదు. ఎందుకయ్యా అంటే మన కొడుకు ఉన్నాడు ఇంట్లో, లేదా పెద్దవాళ్ళు అయితే మనవాడే ఉన్నాడు అనుకుందాం. మన అబ్బాయినే ఉదాహరణ తీసుకుంటాం. మన అబ్బాయో అమ్మాయో ఉన్నది. అబ్బాయో అమ్మాయో ఉన్నప్పుడు
వాడికి పుట్టగానే ఏం కావాలో తల్లిదండ్రులకు తెలుసు, వాళ్ళది ఏర్పాటు చేస్తారు. వాడు కొద్దిగా పెరిగి పెద్దవాడే, ఒక సంవత్సర కాలం వచ్చింది వాడికి అంటే మొదటి బర్త్డే అని చేస్తామా? ఆ సమయంలో వాడికి ఎలాంటి డ్రెస్సులు ఇప్పించాలి, ఏం చేయాలి చేస్తాం. అదేవిధంగా వాడికి 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి వాడిని స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి. జాయిన్ చేయాలంటే వాడు అడుగుతాడా మనను, నాన్న నన్ను స్కూల్లో జాయిన్ చేయి, నన్ను గీతా హై స్కూల్లో జాయిన్ చేయి, లేకపోతే ఫలానా స్కూల్లో జాయిన్ చేయి అడుగుతాడా? వాడు అడగడు. ఏం చేస్తాము? మనమే తండ్రే 10 స్కూల్లో తిరుగుతాడు, తెలిసినటువంటి వాళ్ళని అడుగుతాడు, అయ్యా మా అబ్బాయిని నేను స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నా, ఏ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలి? 10వ తరగతి అయిపోయింది, ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చాడు. ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చినాక వాడు అడగడు, తండ్రే తిరుగుతాడు. అంటే ఒక పిల్లవాడికి ఏమి కావాలో మన తండ్రికి ఎలా తెలుసో, ఆయన తండ్రులకే తండ్రి, సమస్త సృష్టికి మూలము ఆయనే, అందరికీ తండ్రి ఆయన. కాబట్టి ఒక కొడుకు తండ్రిని ఏ విధంగా ఇది కావాలి అని అడగాల్సిన అవసరము ఉండదో, మనము కూడా ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నాకు ఇది కావాలి అని అడగాల్సిన అవసరము లేదు. ఒకవేళ అడిగితే ఏమవుతుందయ్యా అంటే, అడిగితే నువ్వు ఏదైతే అడుగుతావో అది మాత్రమే ఇస్తాడు. కానీ అడగకపోతే నీకు ఏది కావాలో అది ఇస్తాడు. కాకపోతే ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే, ప్రయోజనమనుద్దిశ్య నమందోపి ప్రవర్తతే. ప్రపంచం ఎలా ఉందయ్యా ప్రస్తుత సమాజం? మనం ఉన్నది కలియుగంలో ఉన్నాము. ఈ కలియుగ ధర్మం ఏంటంటే అల్పాయుష్కులు, మందబుద్ధులు, సరైన బుద్ధి అనేది ఎవరికీ లేదు, విపరీతమైనటువంటి అత్యాశనే. ప్రయోజనమనుద్దిశ్య, ఏమీ ప్రయోజనం లేకుండా మనం ఏ పని చేయం. ఈరోజు ఇక్కడికి రావాలి అంటే మన మనసులో ఇక్కడికి వచ్చాము, కళ్యాణం చూసాం, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చూసాం, ఇక్కడ పడి పూజ చూస్తూ ఉన్నాము. నిజంగా చూసి ఊరికే దండం పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నామా? మనం వెళ్ళడం లేదు. ఏం చేస్తున్నాం? ఏదో ఒక కోరిక కోరుకొని పెడుతున్నాం. మా అమ్మాయి బాగుండాలి, లేకపోతే ఎంసెట్లో ర్యాంక్ రావాలి, మెడిసిన్లో సీట్ రావాలి, లేదా మా అమ్మాయి వివాహం కావాలి, వివాహం అయిన సంతానం కాలేదు, మా అబ్బాయికి సంతానం కావాలి అనుకుంటున్నామా? అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఆ పరమాత్మను కూడా మన స్వార్థానికే ఉపయోగించుకుంటున్నాము. అంతా ఎందుకంటే చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎందుకంటే మధుశ్రీ శర్మ గారు ఇందాక చెప్పారు ఈశ్వర తత్వం గురించి చెప్పమని. సరే, మనకి ఈశ్వరుడు ఎప్పుడైనా అవకాశం ఇస్తే, ఆ సేటుకు ఆ ఈశ్వరుడు ఆ బుద్ధి పుట్టిస్తే, ఎప్పుడైనా ఒక వారం రోజులు శివపురాణమో భాగవత సప్తాహమో చెప్పుకుంటే కూలంకషంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాలాతీతం అయింది, భోజన సమయం అయింది. చప్పట్లు కొట్టే పద్ధతులు 2 ఉంటాయి. ఒకటి ఉపన్యాసం బాగా ఉంటే బాగుందని చప్పట్లు కొడతారు, అదొక పద్ధతి. ఇంకోటి ఏంటంటే కాలాతీతం అవుతుంటే కూడా చప్పట్లు కొడతారు. ఏమి చప్పట్లయ్యా అంటే, అయ్యగారు ఇక సారిగా మాకు ఆకలి అవుతున్నది అని. కాబట్టి రెండో చప్పట్లు కాకుండా మొదటి చప్పట్లు కొట్టినప్పుడే నేను ఉపన్యాసాన్ని ముగించాలి. సరే, ఈ కాలం మనం ఉన్నటువంటి కలికాలంలో మనము నేర్చుకున్నటువంటి భక్తినే మన పిల్లలకు నేర్పుతూ ఉన్నాము. వాడు 10వ తరగతి పిల్లవాడు పరీక్షలకు వెళ్ళేటప్పుడు మేము ఏం చెప్తాము? కొడగా ఇక్కడ శివాలయం ఉంటుంది నాయన, వెళ్ళేటప్పుడు హాల్ టికెట్ ఆ శివుడి దగ్గర పెట్టు, అర్చకుడికి ఇయ్యు, అష్టోత్తరం చేయించుకో, ఆశీర్వచనం తీసుకొని పరీక్షకు వెళ్ళని చెప్తాం. ఒకవేళ మనం పిల్లవాడిని దింపేటప్పుడు కూడా అదే విధంగా తీసుకువెళ్ళి దింపుతాం. అవునా? ఆ పరీక్షలు అయ్యేంత వరకు పిల్లవాడిని ఆ విధంగా దండం పెట్టిస్తాం. అమ్మకి దండం పెట్టురా, నాన్నకి దండం పెట్టురా అంటాం. పరీక్షలు అయిపోయినాయా? పరీక్షలు అయిపోయినాక ఏ తండ్రి అయినా ఏ తల్లి అయినా నిన్న మొన్న గుడికి వెళ్ళావు కదరా, మరి ఈ రోజు కూడా గుడికి వెళ్ళురా అని చెప్తామా? చెప్పం. ఎప్పుడు చెప్తాం? మళ్ళా రేపు 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల అని పేపర్లోనో టీవీలోనో స్క్రోలింగ్ చూసామా? ఒరే రేపట 10వ తరగతి రిజల్ట్స్ వస్తాయట, కాబట్టి రేపు పొద్దున 10 గంటలకు వస్తాయట, అందుకని 10 లోపల వెళ్ళి గుడికి దండం పెట్టుకో, రిజల్ట్ మంచిగా రావాలి అని. అంటే ఇది భక్త కాదు కదా. నువ్వు ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నావు ఆ పరమాత్మను? నీ స్వార్థానికి ఉపయోగించుకుంటున్నావు. భక్తి అనేది ఎలా ఉండాలి? నిష్కామ భక్తి. నువ్వు ఏమీ అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా తదేకంగా ఆ పరమాత్మపై నువ్వు ఎప్పుడైతే దృష్టి కేంద్రీకరిస్తావో అప్పుడు ఆ భక్తి పరిపక్వత చెంది జ్ఞానం అనేది వస్తుంది.
ఏం జ్ఞానం రావాలయ్యా అంటే మనకు ఈ తొగుట పీఠాధిపతి మాధవానంద స్వామి వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక మాట చెప్తారు, కన్ కన్మే శంకర హై అని. దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. కన్ కన్మే శంకర హై అంటే ఏంటి అంటే కనిపించేటువంటి ప్రతి జీవరాశిలో ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడు అనే జ్ఞానం రావాలి. ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు వీడికి వైరాగ్య స్థితి అనేది వస్తుంది. మనం ఎక్కడున్నామయ్యా అంటే భక్తి అనే ముసుగులో ఉన్నాము, కానీ భక్తి కూడా అది కాదు. మనం అభిషేకం చేసేటప్పుడు నరుద్రో రుద్రమర్చయే అంటుంది వేదం. అభిషేకం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ రుద్రుడు యొక్క అంశను నీ లోపల ఆపాదింప చేసుకోవాలి. ఎంత గొప్పవాడయ్యా రుద్రుడు అంటే ఒకసారి రుద్రము చేస్తే మళ్ళీ ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్నే మహాన్యాసము అంటారు. మహా అంటే గొప్పనైనా, న్యాసము అంటే ఉంచడం. ఆ మహాన్యాసం అయిన తర్వాత అందులోనే ఒక మంత్రం వస్తుంది, దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన త్యజే అజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోహం భావేన పూజయేత్. ఈ దేహమే దేవాలయము అనే భావన రావాలి. జీవుడు దేవుడు వేరు కాదు. సహయేవ అహం, నేను వేరు, ఆ ఈశ్వరుడు వేరు అనేటువంటి తత్వాన్ని తీసివేసి, అనేటువంటి అజ్ఞాన నిర్మాల్యాన్ని తీసివేసి, సోహం సహయేవ అహం, ఆయనే నేను, నేనే ఆయన అనే భావనతో చేయాలి. అప్పుడు ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం అంటే చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి బ్రహ్మ పదార్థం వరకు అంతటా ఆ పరమేశ్వరుని దర్శిస్తాం. అవ దానినే జ్ఞానం అంటారు. కానీ ఇక్కడే ఉన్నాడు, ఇక్కడే ఉన్నటువంటి వాడు కాదు ఆయన. ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్ బ్రహ్మణోధిపతిర్ బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదా శివోం. అంతటా నిండి ఉన్నాడు ఆ పరమాత్మ. అయితే అందుకే మనం ఏ దేవతా పూజ చేసినా ఉద్వాసన ఉంటుంది. కానీ ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేస్తే ఉద్వాసన లేదు, అంటే కదిలించడం అనేది లేదు. మళ్ళీ ఈశ్వరుని లింగాన్ని కదిలించడం లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే నేనున్నాను ఇక్కడ, హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్తే హైదరాబాద్కు వెళ్తాను అంటే నేను అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ లేను, ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ లేను. ఎందుకంటే నా పరిమితి కిందే. కానీ ఈశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడు? సమస్త విశ్వంలో ఆయన ఉన్నాడు. అసలు ఆయన లేనటువంటి ప్రదేశమే లేదు. మరి ఆయనకు మనం ఉద్వాసన చెప్తే ఇక్కడి నుంచి కదిలించి పక్కకు పెట్టాలంటే అక్కడ లేడు అని అర్థం కదా. కాబట్టి అంతటా నిండి ఉన్నాడు. ఎంత గొప్పవాడయ్యా అంటే కుమార సంభవంలో మహాకవి కాళిదాస్ చెప్తాడు. ఈశ్వరుడు యొక్క వైభవాన్ని ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పాడు ఆయన. అస్తోతు స్తూయమానస్య వంద్యస్యానన్యవందినః సుతా సంబంధ విధినా భవ విశ్వగురోర్గురుః. ఈశ్వరుడు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు? ముందు దాక్షాయణిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. తర్వాత ఆమె శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాత పార్వతీదేవిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇందాక మనం చూసాం శివపార్వతుల కళ్యాణం. చూస్తే పార్వతీదేవిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ పార్వతీదేవి ఎవరు? హిమవంతుని యొక్క పుత్రిక. అయితే ఆ పార్వతీదేవి ఈశ్వరుడు గురించి తపస్సు చేసింది. నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానయ్యా అన్నది. సరే మంచిది. కానీ సహజంగా లోకల్లో ఎవరైనా వాళ్ళ అమ్మాయి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటారు. మంచి ఉద్యోగం ఉండాలి, కారు ఉండాలి, అందం ఉండాలి, బంగళా ఉండాలి, మా అమ్మాయిని కనీసం వారానికోసో సినిమానో షికారుకో తీసుకువెళ్ళాలి అనుకుంటారు. ఇవి ఏమన్నా ఈశ్వరుడి దగ్గర ఉన్నాయా? అందం ఉన్నదా? లేదు. 2 కళ్ళుంటే బాగుంటాయి. ఈయనకు 3 కళ్ళు ఉన్నాయి. పోనీ ఆ హెయిర్ స్టైల్ అన్నా పోనీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టాయా? మంచి ఇల్లు ఉన్నదా? లేదు. ఆ కైలాస పర్వతము, అన్ని కొండలు, గుట్టలు, శ్మశానాలు. అంటే వీళ్ళ అమ్మాయిని ఇస్తే ఎక్కడ ఉండాలి వాళ్ళ అమ్మాయి అంటే శ్మశానంలో ఉండాలి. ఆ కొండలలో గుట్టలలోనే కాపురం చేయాలి. అవునా? పోనీ మంచి వెహికల్ ఏదన్నా, ఈ కాలంలో కొత్త కొత్త కార్లు వచ్చాయి, అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. నంది, అది ఎప్పటిదో ముసలి నంది. ఆయన ఒక్కరిని మోయడమే కష్టం, భార్యనేం వస్తుంది. మరి ఇలాంటి వాడికి పిల్లని ఇవ్వడానికి ఎవరైనా అంగీకరిస్తారా?
అంగీకరించారు కదా. కానీ నిజంగా ఆయనకి ఏమీ లేవా? ఉన్నాయి. ఎందుకు? అసలు అందరికీ ఇచ్చిందే ఆయన కదా. ఆయన చిటికడంత విభూతి పెడితే చాలు, ఆ విభూతే మహా ఐశ్వర్యం. ముల్లోకాలను కొనగలిగేటువంటి శక్తి ఆ విభూతికి ఉన్నది. అంత గొప్పది ఆ విభూతి. ఆ విభూతి మహిమ గురించి చెప్పుకోవడానికే మనకు 2 గంటల సమయం సరిపోదు. కాబట్టి విభూతి చాలా గొప్పది అని చెప్తున్నా. అయితే వీళ్ళందరూ సప్త ఋషులందరూ వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పారు, ఋషులారా మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదురా నాయన, హిమవంతుల్ని ఒప్పించండి, పార్వతీదేవిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేసేటట్టుగా చేయండి అన్నారు. వీళ్ళు వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఒకటే మాటలో చెప్పారు ఆ ఈశ్వరుడికి, అయ్యా సరే మీరు చూస్తున్నటువంటి లౌకికమైనటువంటి విషయంలో మీరు ఆ పరమేశ్వరుని చూస్తున్నారు, కానీ ఆ పరమేశ్వరుడు సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు. ఆయన సమస్త లోకాలను శాసించేటువంటి శక్తి ఆయనకు ఉన్నది. ఇవన్నీ వద్దు అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు కుబేరుడు అనుభవిస్తున్నటువంటి ద్రవ్యమైన, మహావిష్ణువు దగ్గర ఉన్నటువంటి ద్రవ్యమైన, ఈ భూలోకంలో ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనమైన ఆ గౌరీ దేవత అమ్మవారిని పూజించాలి. మరి చాలా చక్కటి విన్నాము. మన జన్మ ధన్యం. ఎప్పుడు కూడా మంచి ప్రవచనాలు వినడం అనేది అదృష్టం. మరి వాళ్ళు ఎంతో వాళ్ళ యొక్క గృహాన్ని కూడా ఒక సంస్కృత పాఠశాలకు ఇట్లా అప్పచెప్పి ఆయన అందరికీ అందరి మనుషులలో కూడా ఈ సంస్కృతం గురించి చెప్పడం, సాంప్రదాయం గురించి చెప్పడం, ఈ ప్రవచనాలు అందరి నుంచి సాధ్యం కాదు. అది భాగ్యం. భగవంతుడే, శివుడే మనకు పంపించినటువంటి అతను. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మంచి విషయాలను అన్నీ తెలుసుకోవాలి. జీవన విధానం అంతా కూడా మార్పు అనేది రావాలి. మనం ఏం చేయాలి? సర్వ విజ్ఞావశాంతయే అగజానన పద్మార్గం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యం నమః, ఉమామేశ్వరాభ్యం నమః, వాణీహిరణ్యర్వాభ్యం నమః, సజయబృందరాభ్యం నమః, అరుంధతీ వశిష్టాభ్యం నమః, సీతారామాభ్యం నమః, గ్రామదేవతాభ్యం నమః, కులదేవతాభ్యం నమః, మాతాపితృభ్యం నమః, సర్వేభ్యో బంధుజనేభ్యో నమః. ఆచమ్యాః. ఓం కేశవాయ స్వాం, నారాయణాయ స్వాం, మాధవాయ స్వాం, గోవిందాయ నమః, విష్ణువే నమః. కళ్ళకద్దుకో. మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, శ్రీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః. అభిషేక షోడశోపచార పూజనంచ అహం ఆధవజయసమాప్యర్థం కలిశం గంధ పుష్పాక్షరైరభ్యస్తః కలిశముఖే విష్ణోకంఠే రుద్రసమాశ్రితః. కుంభమేళ నీళ్ళు తెస్తే పోయింది తొందరగా పోయొచ్చింది, కానీ నీళ్ళు నమస్తే అస్వాయుధాయ నాథదాయ దుస్తమే ఉపాఖ్యం ముదతే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్మనే పరితే ధన్మనోకే స్వాం తునక్తు విశ్వతః అథో యైషు దిస్తవారే అస్మద్ది దేహితం. ఓం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ కాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ. ఈ మంత్రం మొత్తము మధ్యన దమ్ము తీసుకోకుండా చెప్తే 100% ఊపిరితిత్తులు చక్కగా ఉన్నాయి. ఒకసారి తీసుకుంటే పర్వాలేదు అన్నట్టు.
చెప్పండి. ఓం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాగ్ని రుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. శివ ఆవు పాలు తెచ్చినాము సదాశివ నీకు పాలాభిషేకమయ్య. ఆవు పాలు తెచ్చినాము సదాశివ నీకు పాలాభిషేకమయ్య సదాశివ. నీకు పాలాభిషేకమయ్య సదాశివ. ఆవు పెరుగు తెచ్చినాము సదాశివ నీకు పెరుగాభిషేకమయ్య సదాశివ. ఆవు పెరుగు తెచ్చినాము సదాశివ నీకు నది అభిషేకమయ్య సదాశివ. ఆవు పెరుగులా తెచ్చినాము సదాశివ నీకు శంకరాభిషేకమయ్య సదాశివ. చక్కెర తెచ్చినాము సదాశివ శంకరాభిషేకమయ్య నీకు శంకరాభిషేకమయ్య సదాశివ. పోలేవా నువ్వు ఇప్పుడు? నువ్వు ఏడికి వెళ్తున్నావు ఇప్పుడు? పెట్టేసి దేవుడి మీద పెట్టుకోండి. పక్కకు అన్ని బ్యాంక్ ఏమైంది అసలు అది? ఓం యా ప్రణేత్య బలాపుష్పాయ ఆస్తుస్నే బృహస్పతి స్థానో ముంచత్వగుంహసా ఫలోదకేన స్నపయామి. తీసుకో మరి నా దగ్గర ఇప్పుడు ఒక్క రూపాయి ప్రణేత్య బలాపుష్పాయ ఆస్తుస్నే బృహస్పతి స్థానో ముంచత్వగుంహసా. ఓం హిరణ్యాయ నమః. ఓం సువర్ణాయ నమః. ఓం దివ్యాయ నమః. ఓం భవాయ నమః. ఓం సర్వాయ నమః. ఓం శివాయ నమః. ఓం ప్రళాయ నమః. ఏకబిల్వం శివాత్మనం ఉమయా సాదేవేశం వాహనం నంది శంకరం ముచ్యతే సర్వ పాపేభ్యో ఏకబిల్వం శివార్పణం. పెట్టుకోండి. ఓం శ్రీ ఓం హ్రీం శివాయ నమః. ఓం హ్రీం మహేశ్వరాయ నమః. ఓం హ్రీం శంభవే నమః. ఓం హ్రీం పినాకినే నమః. ఓం హ్రీం శస్యేక ధూపం ఆగ్రాపయామి. దీపం దర్శయామి.
పోకు